సంగారెడ్డి జిల్లా కంది గ్రామంలో శ్రీ సరస్వతి దేవాలయం కోరిన కోర్కెలు తీర్చి సరస్వతి మాతను దర్శించడానికి అమెరికా నుండి వచ్చి సరస్వతి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటారు. కొంతమందికి పిల్లలకు వేద పాఠశాలలు కూడా నేర్పిస్తారు. ఈ టెంపుల్లో వసంత పంచమికి పిల్లలకు అక్షరాభ్యాసం కూడా చేయిస్తారు. అక్షరాభ్యాసం కోసం ఇక్కడికి ఎంతో మంది భక్తులు తరలి వస్తారు. गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्त्वं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सेदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनोभिः विषेम देवैतय्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांतिः ओम लं नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः
त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्ततिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयिलेमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मका त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भुवस्वरं गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धेन्दुलसितं तारेणिरुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकर्षि निच्युत गायत्री चन्द्रः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदमस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परं एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो भ्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेमदेवतैर्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 नीराजनानन्तरं शुद्धम् आचमनीयं समर्पयामि नमस्करोमि ज्ञान सरस्वती माता की जय हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शंभो शंकर श्वेतांबरधरं वंदे वीणापुस्तकधारिणी कंदिग्रामस्थिते देवी सरस्वती नमोस्तुते ज्ञान सरस्वती माता नमः श्वेतांबरधरं वंदे वीणापुस्तकधारिणी కందిగ్రామస్థితే దేవి సరస్వతి నమోస్తుతే. ఈ యొక్క కందిగ్రామంలో నాంపల్లి ట్రస్ట్ మెయిన్గా ఉండవలసింది. వాళ్ళ ట్రస్ట్ వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ గ్రామంలో అమ్మవారు 2010 జూన్ 24 మాధవానంద స్వామి రంగంపేట పీఠాధీశ్వరులు శ్రీ 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 మాధవానంద స్వామి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమాలు దిగ్విజయంగా జరిగాయి. అప్పటి నుంచి అమ్మవారు భక్తులకు కొంగు బంగారమై ప్రతి ఒక్క భక్తుల కోరిక తీరుస్తూ అలరారుతుంది. ఇక్కడికి రావాల్సిన వాళ్ళందరూ కూడా విద్యార్థులు, ఉద్యోగస్తులు అందరూ కూడా వచ్చి వాళ్ళ యొక్క కోరికలు తీర్చుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా అక్షరాభ్యాసాలకు పెట్టింది పేరుగా ఈ యొక్క కందిగ్రామ సరస్వతీదేవి ఆలయము. ఈ యొక్క నాంపల్లి ట్రస్ట్ కరుణాకర్ గారు వాళ్ళు ఎంతో శ్రమ కోర్చి దిగ్విజయంగా ఈ దేవాలయాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడుపుతున్నారు. వాళ్ళ యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క కార్యక్రమాలన్నీ జరుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఇక్కడ జ్యేష్ఠ శుద్ధ త్రయోదశి అంటే ఇప్పుడు వచ్చేటువంటి జూన్ 19వ తారీఖు ఆలయ వార్షికోత్సవం ఉంది. శ్రీ శ్రీ మాధవానంద స్వామి ఆధ్వర్యంలోనే ఆ యొక్క కార్యక్రమాలన్నీ జరుగుతాయి. తర్వాత దేవీ శరన్నవరాత్రులు, వసంత పంచమి ఉత్సవాలు ఇక్కడ బాగా విశేషంగా జరుగుతాయి. ఇక్కడ అమెరికాకు వెళ్ళి చదువుకోవలసినటువంటి విద్యార్థులు కూడా చాలామంది వచ్చి అమ్మవారికి 21 ప్రదక్షిణాలు చేసి అమ్మవారికి దండం పెట్టుకుంటే తప్పకుండా వాళ్ళ కోరిక నెరవేరి వాళ్ళు వీసా ప్రయత్నాలు కూడా తొందరగా చేసుకొని వెళ్ళిన వాళ్ళు చాలా ఉన్నారు భక్తులు. ఇక్కడ విద్యాభ్యాసం మొదలుపెట్టిన వాళ్ళు కూడా చాలా ఉత్తమమైనటువంటి స్థానంలో ప్రస్తుతం ఉన్నారు. పోటీ పరీక్షలకు తర్వాత నిత్యకృత్యం ఉన్నటువంటి చదువులకు అన్నిటికి కూడా ఇలవేల్పు ఆ దేవత ఉన్నది కాబట్టి ఆ యొక్క అమ్మవారి అనుగ్రహంతో వాళ్ళ యొక్క విద్యను అభివృద్ధి పథంలో నడుపుతున్నారు. అలాగే చిన్నగా ఇక్కడ 5 మంది విద్యార్థులకు వేదము చెప్పడం జరుగుతున్నది. వాళ్ళ యొక్క సమయము వారానికి 2 సార్లు తీసుకొని, ఎందుకంటే స్కూలు విద్య కూడా అవసరము ప్రస్తుత కాలంలో కాబట్టి వారంలో 2 సార్లు ఈ వేద విద్యను బోధిస్తున్నాము. ప్రస్తుతం అయితే 5 మంది విద్యార్థులతో జరుగుతున్నది. దానికి ఎటువంటి రుసుములు లేవు. అమ్మ సేవలో ఆ వేదాభ్యాసం కలగాలనే ఉద్దేశం మాత్రమే ఉన్నది కాబట్టి ఆ విధంగా కొనసాగిస్తున్నాము. నిత్యకృత్యము ఉదయం 6 గంటల నుంచి 11 గంటల వరకు నిత్యార్చనలు, అభిషేకాలు,
శాశ్వత పూజలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ గోత్రనామాలతో జరుగుతాయి నిత్యము. అలాగే మూలా నక్షత్రం, ప్రతి నెల మూలా నక్షత్రం రోజు ఎవరైనా చండీ హోమము సంకల్పించుకుంటే వాళ్ళ యొక్క పేర్ల మీద చండీ హోమాలు, విశేష కుంకుమార్చనలు, తర్వాత స్వర్ణ పుష్పార్చనలు ఇవి జరుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ యొక్క అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని సంతృప్తిగా చాలామంది పొంది వాళ్ళ యొక్క అనుభవాలతోని వస్తూ ఉంటున్నారు. వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళకు తెలిసినటువంటి వాళ్ళకు కూడా తెలుపుకుంటూ అమ్మవారి యొక్క ఆశీస్సులు పొందుతున్నారు. Hi everybody, this is Kiriti Damaraju. Like, share and subscribe to Saira TV. Oh, Saira!